فتنہ الخوارج کی سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن شابان جاری۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور بلوچستان پولیس کی مشترکہ کارروائیوں میں مزید 9 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور خفیہ ٹھکانوں میں دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شابان میں اب تک ہلاک ہونے والے خارجی دہشت گردوں کی تعداد 52 تک پہنچ گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان میں 88 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور خطے میں بڑھتی کشیدگی کا اثر پاکستان تک پہنچ گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک اور بار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر سے 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹ، اشیاء خورونوش اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء کی قیمتوں پر بھی دباؤ بڑھنے کا امکان۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 19 پیسے کا اضافہ۔ نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 231 روپے 14 پیسے تھی۔ اس وقت پٹرول کی قیمتیں بڑھنا میں سمجھتا ہوں ایک غریب شخص کے لیے، متوسط طبقے کے لیے میں بلکہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو پیٹرول سستا ہوا عالمی منڈی میں، لیکن پھر وزیر اعظم صاحب نے سستا نہیں کیا۔ خدا رہا ہے اس کو وزیر اعظم صاحب، آپ جو ہے نا رحم کرو غریبوں پر، اس یہ مہنگائی ختم کرو، پیٹرول ڈیزل یہ سستا کر۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہا حکومت ریلیف دینے کے بجائے قیمتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ لاہور، پنڈی سمیت پنجاب بھر میں ریسٹورنٹ جانا مہنگا پڑے گا۔ کارڈ سے ادائیگی پر ٹیکس 5 سے 8% کرنے کا فیصلہ۔ کیش ادائیگی پر 16% ٹیکس دینا ہوگا۔ حکومت نے نیا نظام لاگو کر دیا۔ ٹور آپریٹرز، ٹریول ایجنٹس پر ٹیکس 3 سے بڑھا کر 8% کر دیا۔ لانڈری اور ڈرائی کلینر سروسز پر ٹیکس 5 سے بڑھا کر 8% کر دیا گیا۔ بیوٹی پارلرز اور سیلون کی سروسز پر ٹیکس کی شرح 5% پر برقرار۔ پاکستان میں پیٹرول مہنگا مگر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 80 سینٹ سستا، قیمت $71.41 فی بیرل پر آ گئی۔ برینڈ کروڈ کی قیمت میں 29 سینٹ کی کمی، قیمت $76.1 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ درآمدی لاگت، ٹیکسز اور مقامی قیمتوں کے تعین کے نظام سے ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی برقرار، ایران کو پھر دھمکی دے دی۔ بولے اگر ایران نے میرے خلاف قتل یا اقدام قتل کی کسی بھی دھمکی پر عمل کیا تو اسے انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں۔ اگر ایران نے دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کی تو مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد، ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست سے انکار کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی، البتہ قطر کی ثالثی کی کوششوں کے تحت قطری حکام کا دورہ ایران قبول کیا گیا تھا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکہ وعدہ خلافی کرے گا تو متناسب جواب دیں گے۔ امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں، اس لیے اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اعلیٰ مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر کالیباف کا دو ٹوک موقف۔ بولے دنیا جنگ کے خاتمے کی خواہاں ہے، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ امریکہ کے ساتھ تنازع ایران کے ہتھیار ڈالنے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایران نے اپنے دفاع کی تیاری کبھی نہیں روکی۔ اگر امریکہ نے مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ایران ہر قسم کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی وزیر خزانہ کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے، امریکہ معاہدے کی شق نمبر 9 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مسئلے کا حل صرف اسی صورت ممکن ہے جب امریکہ اور ایران باہمی طور پر اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा फरीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करे। मुफाहमती याददाश्त की पासदारी पर भी जोर दिया। कहा मुफाहमती याददाश्त मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। कतर, ईरान और अमरीका में मुफाहमत के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों की तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात। कतर का मुफाहमती यादाश्त की पासदारी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल। सऊदी खबर एजेंसी ने टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्के। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में हो सकता है। हालिया कशीदगी में कमी के बाद सिफारती राब्तों में तेज़ी आ गई है, जबकि 2 रोज़ तक जारी रहने वाले हमलों का सिलसिला भी फ़िलहाल थम चुका है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। ट्रैफिक प्लान जारी। आज सुबह 8 बजे से 13 जुलाई तक रात 12 बजे तक मुख्तलिफ रोड्स बंद रहेंगे। आबपारे से सरीना चौक की तरफ डाइवर्जन की वजह से एम्बेसी रोड खुला रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू फ्रांस टर्न से सरीना चौक तक वन वे ट्रैफिक खुद चलेगी। श्रीनगर हाईवे से श्रीनगर चौक तक डाइवर्जन लगाई जाएगी। कश्मीर चौक से सरीना चौक की तरफ डाइवर्जन लगाई जाएगी। श्रीनगर हाईवे से 7th एवेन्यू वाला रास्ता खुला होगा। ईरान अमरीका तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। चीन का ईरान पर आए तमाम पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि फ़ौजी सरगर्मियों का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। मुज़ाकरात और पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए रोड मैप तैयार करने का खैर मकदम। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। फ्रांसीसी मंदूब का ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी मंदूब ने ईरान पर इल्ज़ामात को मज़ीक़ा खेज़ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। बोली कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। सालिसी के अमल के दौरान किसी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी पर आला सतह का इजलास। सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स की बंदरगाहों की सूरत हाल और सलाहियत पर ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू एक असासा है। जोग्राफियाई महल वक़ू को मज़ीद बरोकार लाने की ज़रूरत है। रवाबित बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। आज दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तेजी से आबादी बढ़ने वाले ममालिक के सर फहरिस्त है। अगर आबादी 2.5% की शरह से बढ़ती रही तो 2050 में आबादी 40 करोड़ हो जाएगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहा महदूद वसाइल में बढ़ती आबादी मुल्की निज़ाम पर बोझ है। मौसर फैमिली प्लानिंग आबादी कंट्रोल करने का वाहिद हल करार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, मरी और कहूटा में बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी हो गई। लाहौर में भी जलथल एक हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। झंग, गुजरात, कामोनकी, संबड़ियाल, पतोकी और चूनिया में भी बारिश। लोअर दीर और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में सैर सयाहत के लिए वीज़ा लेना आसान हो गया। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के लिए नया वीज़ा पैकेज मुतारिफ करवा दिया। सयाहती पैकेज खरीदने के बाद वीज़ा ऑनलाइन जारी होगा। सफारत खाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुक्काम के मुताबिक पैकेज खरीदने के 48 घंटे में वीज़ा जारी होगा। वीज़े की फ़ीस तकरीबन 30,000 रुपये और मुद्दत 3 माह होगी। 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई। स्पेन का जबरदस्त गेम। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त दे दी। पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के 88वें मिनट में मैकल मैरिन्यो ने फैसला कुन गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा।